दत्तजनार्तिहन्तु Conference muted. लक्ष्मीं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कविताकेसरी वेदान्ताचार्यवद्योगे सन्निधत्तां सदा विष्णुश्रीकृतनापतिं षडरिपुश्रीनाथपत्रेक्षणाम् तामुं यामुनपूर्णमिश्रयतिराट् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याच्य मुनिं कलिप्रवदनं श्रीकृष्णपादाभिधम् श्रीरङ्गेश्वरकेशवार्य कमलावासान् भजे केशवं केशवार्य कृपापात्सन्दीशमादिगुणार्णवम् श्रीचटार्यतीशानन्देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवध्यानां नृसत्याङ्गुणसम्पदां शरणं वो भीतानां षटवोमुनीश्वरम् श्रीमच्छटारिषटगोपयतीन्द्ररङ्गिकार्यात्मजातमुनिभिर्गुरुसार्वभौमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधम् लक्ष्मीनृसिंहषटगोमुनिं भजामहावीरलक्ष्मीच्छटारार्यतीशानपदाश्रमं वादूलवंशजलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकम् श्रीरङ्गे श्रीसिन्धुना करुणया प्रौस्याद्विप्रेक्षणं जातश्रीनसम्मकाजननीर्बाधाम्बुजं दुन्दिरन्तान् दीक्षान्तिदयादिभिः शुभगुणैर्भान्तम् बुधाग्रेशनं श्रीमद्रङ्गशकार्योगपतिशयोर्निंसंशये श्रीमश्रीरङ्गबुद्धि सदसगुणासंगमीं यस्तात्मानमेन दुःखदागाप्राज्ञे श्रीरङ्गकारिप्रवैन्द्रे प्राप्तलक्ष्मीसुम्मास्थानं सर्वेतीन्द्रं सवगुणलिङ्गेरग्वीक्षकारिं श्रीरङ्गनाथोपैदृष्टम् लक्ष्मीन्दुरुमशकचित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गविरघुराक्षरोपहृत्यं वेदान्तदेशीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशकारिसंयमिवराल्लब्धागमान् तद्वयं श्रीमद्वेदरगूर्ध्वाद्यषडजित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदवदं सदेशिगते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुलीन साधनवशम् नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशकारियोगिचरणन्यस्तात्मरक्षापदं श्रीमद्रङ्गशकारि वीररघुराल्लब्धागमान् तद्वयं ईशाडं वैवर्जितं सुरगुणैर्भान्तं महद्वंसजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षत्रय्यन्तसारमनवद्य गुणम्बुदाक्रियं नारायणाद्येति दुर्यदुपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः कशवादिकृपापात्रं दिशमादिगुणान्नं श्रीशताद्यतीशानन्देशिकेन्द्रमं वदे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमास्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदस्तवीराणि तृणायमेने अस्मन् गुरोर्भगवतो श्रेयसिन्धोः रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये मातापितायोदयस्तनया विभूतिः सर्वं विषयमेन मदन्मया नामाद्यस्य नकुलपतेर्गुणाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रिकुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतन्धरश्चमदाश्रयभक्षणादश्रीभक्तिसारगुरुदेवयोगिवान् भक्ताङ्गुलेन प्रकालयन्त्रमिश्रान् श्रीमत्परामुखमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं मुन्नैव नैषलमूङ्गिपुल्यमुदन् பொன்னங்கழற்கமலப்போரிரண்டும் என்னுடைய கனியாச்சேத்தினேன் தென்குலத்தார் சென்னு கடவுடையேன் ஞான் நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதில்லி நன்னினர்பால் செயந்தரு கீர்த்தி ராமானுக முனிதாளின மேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க சமுதோங்கு வந்தால் எம்பும் கலித்துறையந்தால் யோதச நெஞ்சமே சொல்லிந்தொலை கொண்டுணர் இப்போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரேத்து முன்னாம் எல்லாம் எந்த நாவின் உள்ளே அல்லும் பாலும் ஓரம்படி நல்வர் சமய வெல்லும் பரமராமானுகாயிரன் விண்ணப்பமே தேசமெல்லாம் கண்டிடவே பெரும் பூதூரில் சித்திரையில்லாத வந்து தோன்றி காசினி மேல் வாதியர வெண்ணரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளும் எதிராசா முன் பூசுரர்கோன் திருவரங்கத் தமுதனாருன் பொன்னடி மேலந்தாதியாக போற்று பேசியன கலித்துறை நூற்றெட்டு பாட்டும் பிழையறவே என கருள் செய்பேணியே மண்ணு மாறு பொருந்தி ஆர்வன் புகழ் மலிந்த பாமண்ணு மாறவன் பல்கலையோ தாம் மன்ன வந்தவி ராமானுகன் சரணாரவீதம் நாம் மன்னி வாழ நெஞ்சே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே சீரிய நான் மறை செம்பொருள் செந்தமிழால் அளித்த மாறியலும் புகழ் பாண் பெருமாள் சரணாம் பதுமத்தாரியல் சென்னி ராமானுஜன் தன்னை சார்ந்தவருதம் காரியவன்மை என்னால் சொல்லனாதிக்கடலிடத்தே. இந்த பிரபந்தம் முதல்
8 பாசுரங்கள் 7 பாசுரங்கள்னால உபோத்காதமா அருளினார். அதுக்கப்புறம் உபோத்காதத்திலேயும் ராமானுஜனுடைய பெருமைதான். மேல் கொண்டு ராமானுஜனுடைய பெருமையை சாதிக்கவே உபய வேதாந்தமாக இருக்கக்கூடிய, அதுவும் சர்வருக்கும் உபயோகப்படும்படியா இருக்கிறதாலும் விசதவான்களுக்கும் வேதத்தினுடைய அர்த்தத்தை சுலபமா தெரிவிக்கக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய இந்த திவ்ய பிரபந்தம். இந்த திவ்ய பிரபந்தத்தை அருளின ஆழ்வார்கள், அந்த ஆழ்வார்களிடத்திலே ஈடுபாடுடைய ராமானுஜன் அப்படின்றத அந்த பெருமையை சொல்லிட்டு வர முதல்ல அந்த பெருமையை தான் சொல்ற. காரணம் என்னன்னா, தெரியாத மரநிலங்கள் தெளிகின்றோமே, மறையினுடைய அர்த்தங்கள் எல்லாமே, வேதத்தினுடைய அர்த்தம் எல்லாமே இது பல தடவை சொல்லப்பட்ட ஒன்றுதான். வேதத்தினுடைய அர்த்தங்கள் எல்லாமே ஆழ்வாருடைய சீசுக்திகளை கொண்டுதான் சுலபமா தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்படின்றதுனால பாஷ்யக்காரர் பிரம்மசூத்திரம் வேதத்தினுடைய சாரமா இருக்கிறது, வேதாந்தத்தினுடைய சாரமா இருக்கக்கூடிய வியாச சூத்திரம் பிரம்மசூத்திரம். அந்த பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணினவர். அதனால அந்த மறையினுடைய உட்பொருள்ல எதனால சுலபமா விளங்கும் அப்படின்னு சொன்ன ஆழ்வாருடைய சீசூக்திகள்னால விளங்கும். அதனால அந்த ஆழ்வார் என்ன, ஆழ்வாருடைய சீசூக்தி என்ன, அதிலே ஆழங்கால் பட்டவர் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் அப்படின்றத சொல்லிட்டு வர பிரகரணம். அதுல வரிசையா 3 பாட்டுக்கள்னாலே பொய்கை ஆழ்வாரையும் பூதத்தாழ்வாரையும் சேயாழ்வாரையும் கூறி தது அனுகுணமா அவர்களுடைய சீசூக்தியிலே எப்படி ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் ஈடுபட்டார் அப்படின்றத அனுசந்தானம் பண்ணார். பொய்கையாழ்வார் அனுஷ்டானம் இல்லைன்னா, ஒரு மனுஷனா இருக்கணும்னா மனித தன்மையில அவன் காரியம் ஏதோ பண்ணணும், அப்பதான் அவன் மனுஷனா இருப்பான். மனுஷனுக்கு உண்டான காரியத்தை விட்டுட்டு மிருகத்தனமான காரியம் பண்ணா அவன் மனுஷன் இல்லை. அத போல அனுஷ்டானம் பிரதானமானதுனால பொய்கை ஆழ்வார முதல்ல சொன்னார். அதுக்கப்புறம் ஒரு மனுஷனுடைய இருப்பு நம்ம இடத்திலேயே இல்லை, நம்முடைய அதீனம் இல்லை, தெய்வத்தினுடைய அதீனம். அத நாஸ்திகம் கூட இயற்கை அப்படின்னு சொன்னாலும் சொல்லுவானே தவிர தன்னுதேன்னு சொல்ல முடியாது. தன்னுடைய அதீனமா நான் இங்கேயே இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது. பின்னால ஒன்றும் கிடையாது, இதுக்கு முன்னது ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு வேணா சொல்லலாமே தவிர நாஸ்திகனும் என்னுடைய அதீனத்தினாலேயே நான் பிறந்தேன், என்னுடைய அதீனத்தினாலே இங்கேயே நிலையாக இருப்பேன்னு சொல்ல முடியாது நாஸ்திகன் கூட. அதனால நாம இருக்கிறதெல்லாம் தெய்வாதீனமானதுனால அந்த பூ சத்தாயாம் அப்படின்னு சத்த தரக்கூடிய விஷயம், அதுல எந்த தெய்வாதீனமானா நாராயணனுடைய தெய்வாதீனமா இருப்போம் அப்படின்றத காண்பித்த பூதத்தாழ்வா. எல்லா மனுஷனும் காரியம் பண்ணிடுவான், ஆனா சத்தையை ஒத்துக்கிறது நம்முடைய அதீனம் இல்லை. இயற்கைன்னு சொன்னாலும் என்ன, இயற்கைன்றது என்னது, நம்ம தெய்வம்ன்ற பேரை விட்டுட்டு இயற்கை, இதெல்லாம் இயற்கை நியதி அப்படின்னு சொல்றோம். அதனால அந்த நம்முடைய சத்தை அதை காண்பிக்கக்கூடிய பூதத்தாழ்வாராய். அதுக்கப்புறம் அந்த இப்படி இருக்கக்கூடிய தெய்வத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன ஸ்ரீ விசிஷ்டமான நாராயணன், திருமகளோடு ஒரு காலம் பிரியாநாதன் அப்படின்னு அந்த பரதத்துவ ஸ்வரூபத்தை விளக்கினவர். ஏன்னா நம்ம தெய்வாதீனம்னு சொல்லிட்டோம், தெய்வாதீனமா நம்முடைய இருப்பு சத்தை இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா அந்த தெய்வமாகப்பட்டது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரியணுமோ இல்லை. அதனால அது ஸ்ரீ விசிஷ்டமா இருக்கிறது அப்படின்னு காண்பித்தவர் பேயாழ்வார். ஆனால இவர் 3 பேரையும் வருஷலா சொன்னோம். அப்ப நம்முடைய சத்தையாகப்பட்டது நம்முடைய இருப்பு, நாம் இருக்கக்கூடிய தன்மையாகப்பட்டது ஸ்ரீமன் நாராயணனுடையது அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ நாம செய்ய செயல்லாம் என்ன, நாம ஒரு நிறுவனத்தை சார்ந்து இருக்கோம், அந்த நிறுவனத்தினாலதான் நம்முடைய குடும்பம் உயிர் வாழறது,
ஜீவிக்கிறது நல்லபடியா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்? அந்த நிறுவனத்துக்காக உழைக்கணும். அப்பதான் அந்த நிறுவனம் நமக்கு ஏதோ பலன் கொடுக்கும். அந்த பலனை வச்சு நாம நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்தும். அத போல நம்முடைய சத்தை தெய்வாதீனமா சுயப்பத்தியா இருக்கவனுடைய இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவனாலேன்னு சொன்னா அப்போ அந்த சுயப்பத்திக்காக நாம கைங்கரியம் பண்ணணும். அந்த சுயப்பத்திக்காக கைங்கரியம் பண்றோம்னு சொன்னால் அது எப்படி? அந்த சுயப்பதிக்கு மாத்திரமா? சுயப்பதி எப்பேற்பட்டவன் அப்படின்னா லோகம் மொத்தத்தையும் சரீரமாக கொண்டவன். ஒருத்தனுக்கு நாம உபச்சாரம் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சரீரத்துக்கு சேர்த்துதான் உபச்சாரம் பண்றோம். இப்போ மாப்பிள்ளையோ இல்ல கல்யாணம் பண்ணோம் இவாளுக்குலாம் ஒரு அலங்காரம் பண்றோம்னா அந்த கல்யாண பெண்ணுன்றது ஒரு ஆத்மா, அந்த ஆத்மா கொண்டுள்ள சரீரம். அதே மாதிரி மாப்பிள்ளை கல்யாணம் பிள்ளை அவனுக்கும் நம்ம என்ன அது யாரு? அது ஒரு ஆத்மா. இப்போ அலங்காரம் பண்ணச்சே என்ன பண்றோம்? அந்த உடம்புக்கு தகுந்ததான டிரெஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அந்த தலைக்கு தகுந்ததான அந்த தலை அலங்காரம் பண்றோம். அந்த கை காது அது அதெல்லாம் அதுக்கு தகுந்த போல அந்த நிறத்துக்கு போல அந்த உடையை தேர்ந்தெடுக்கிறதோ. அதுக்கப்புறம் ஆபரணங்கள்லாம் அணிகலன்கள்லாம் அந்த சரீரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பெருசாவோ சின்னதாவோ அப்படிலாம் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் போச்சுன்னா இந்த நெயில் பாலிஷ் அது இது அதெல்லாம் போறது அந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் சொல்றாங்க. அதெல்லாம் அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதெல்லாம். இப்ப எனக்கு என்னாப்பி பெண்ணுக்கு அலங்காரம்ன்றது கல்யாண பெண்ணுன்றது ஒரு ஆத்ம விசேஷம் தான். அந்த ஆத்மா கொண்டுள்ள சரீரத்துக்கு தான் இவ்வளவு உபச்சாரம் பண்றோம். ஏன் இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன். நமக்கே கூட நாம அலங்காராதிகள்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் அன்னைக்கு விசேஷ நாள்ல மாத்திரம் கல்யாண பெண் கல்யாண பிள்ளைக்கு மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருக்குமே நாம் என்ன பண்றோம்? இந்த சரீரத்துக்கு உண்டானதான் பண்றோம். அலங்காரங்களோ அதுவோ இதுவோ, இந்த சரீரம் உறுதி அடையத்துக்காக உண்டான ஆகாராதிகளோ, இந்த சரீரத்துக்கு அது தகுந்ததா இல்லைன்னா அந்த ஆகாரத்தை மாத்துறதோ, இப்படி எல்லாம் இந்த சரீரம் வளர்றது இல்ல அந்த சரீரமாகப்பட்டது இதுவார்த்துக்கோ, சரீரமாகப்பட்டது வளர்றதுக்கோ இல்ல நன்னா இருக்கிறதுக்கோ குறைவில்லாம இருக்கிறதுக்கோ ஆகாராதிகள்லாம் போஷணங்கள்லாம் பண்றோம். அப்போ இந்த சுயப்பதியா இருக்கக்கூடிய நாராயணன் உலகம் மொத்தத்தையும் உலகங்கெல்லாம் ஓர் உயிரேயோ உலகங்கெல்லாம், நம்முடைய சரீரத்துக்கு ஒரு உயிர் நாமம். அவன் இந்த உலகம் மொத்தத்துக்கும் ஓர் உயிரா நிற்கிறான். அப்படி இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான நாமம் அவனுக்காக கைங்கரியம் பண்ணணும்னு சொன்னா அப்போ அவனை சேர்ந்தவர்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும். அவனை சேர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவனுடைய அடியார்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், பாகவதர்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும். ஏன் உலகம் மொத்தம் அவனுடைய ஒரு உறுப்பாடு அப்படி இருக்குது, எல்லாருக்கும் தானே பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. பாகவதாளுக்கு மாத்திரம் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன, அதாவது இப்போ நகம் இருக்குது, கேசம் இருக்குது. இந்த நகை கேசாதிகள்லாம் ஓரளவுக்கு அதிகமா இருந்ததுன்னா அதை நீக்கிடுறோம். அந்த மாதிரி தேவையற்றதா போச்சுன்னா அதெல்லாம் சரீரத்திலேருந்து நீக்கப்படுறது. சரீரத்துல எந்தெந்த வஸ்து தேவையில்லாத வஸ்துவோ அதெல்லாம் வெளியேற்றப்படுறது. அந்த வஸ்துக்கெல்லாம் நாம உபச்சாரம் பண்றதில்லை, அதை வெளியேற்றணும். அத போல எம்பெருமானுடைய அபிமதத்தை எம்பெருமானுடைய உறுப்பு நாமம் அப்படின்னு தெரியாம அதை அனுசந்திச்சு அதன்படி நடக்காத இருக்கிறவாள்லாம் இருக்காளே, மாறி நடப்பவர்கள், அதெல்லாம் வேண்டாத பாகம் மாதிரி. அதனால அதுக்கு அதிக
அதை வெளியேற்றணும். ரொம்ப குரூரமா இருக்கிறவாள் விஷயத்துல அவளை விட்டு ஒதுங்கி வர்த்திக்கணும். சிலதெல்லாம் சில உறுப்புகளுக்கெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அது தானா எப்படி வளர்றதோ அப்படி இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு விட்டுறோம். அதை போல 3 பேர் மொத்தம், அதாவது எம்பெருமான சேர்ந்த விபூதியில மொத்தம் 3 வகையா பிரிக்கலாம். ஒன்று அனுகூலர், ஒன்று பிரதிகூலர், இன்னொன்று அனுபயர். அனுகூலர்னு சொல்றது பகவானுக்கு ஆப்த தமாலா இருக்கக்கூடிய பாகவதார் அனுகூலர். பிரதிகூலர் என்பது பகவானை தேசிக்கக்கூடியவர், அதனால அவர் பிரதிகூலர். அனுபயர்ன்றது பகவான ஸ்தோத்திராதிகளும் பண்றதில்லை, பகவானை நிந்திக்கிறதும் இல்லை. இந்த அனுகூலர் விஷயத்துல, அதாவது பாகவதாள் விஷயத்துல என்ன பண்ணணும்னா, சந்தன குசுமாதிகளை போலே, சந்தனம் குசுமம் பூ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா, வாசன புஷ்பங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம உடம்புல பூசிக்கிறோம், சூட்டிக்கிறோம், அந்த மாதிரிலாம் பண்றோம். பிரதிகூலரை கண்டா என்ன பண்ணணும், சப்பாதிகளை போலே நடுங்கி ஒதுங்கி வர்த்திக்கவும். சப்பமெல்லாம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்றோம், அதுல இருந்து ஒதுங்கி வர்த்திக்கிறோம். அனுபயம்னா இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை, மிருப்பாகானாதிகளை போல மண் இருக்குது, கல் இருக்குது, இதெல்லாம் நாம என்ன பண்றோம், எடுத்து பூசிக்கிறது இல்லை, அதை கண்டு ஒதுங்கிறது இல்லை, அதை போல வர்த்திக்கணும் அப்படி. அதனால இப்ப பகவத் சரீரத்துல, பகவத் சரீரமான இந்த உலகத்துல 3 விதமா இருக்கு. அதனால பகவானுடைய அடியார்களா இருக்கக்கூடிய பாகவதாள் ஒருத்தர், பகவத் தேசிகளா இருக்கக்கூடிய ஒரு சாரர், அனுபயரா இருக்கக்கூடிய ஒரு சாரர். இப்போ பாகவதாள் இடத்துல நாம கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ணணும். நமக்கு அல்லாததா இருக்கக்கூடிய, நமக்கே அதாவது இந்த உடலுக்கே தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய எந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய வஸ்துவையும் வெளியேற்றமும் இல்லை. அதை போல பாகவதா அபாகவதாளா இருந்து தேசிகளா இருக்கிறவாள் இடத்துல விரல் அது இது அதெல்லாம் கூட ஆபரேஷன் பண்ணி சில சமயத்தில் எடுத்துடுறான். இது உடம்புக்கு தாங்காது அப்படின்னா அந்த உறுப்பே களையப்படுறது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அதனால பிரதிகூல விஷயத்துல அந்த மாதிரி. அப்புறம் அனுபயர் விஷயத்துல மிருத்பாகானாதிகளை போல, அது இந்த கேச பாசங்கள்லாம் இருக்கிற வரையில் இருக்குது. தள்ளி விடணும்னாலும் தள்ளி விட்டுறோம். அதை போல அதை விரோதமாகவும் நினைக்கிறது இல்லை, அது ஒன்று அது யூசிக்கிறதும் இல்லை பூசிக்கிறதும் இல்லைன்றாங்க. அது போல தேசிக்கிறதும் இல்லை, பூசிக்கிறதும் இல்லை தேசிக்கிறதும் இல்லை, அது போல. அதனால இப்போ பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னா அந்த கைங்கரியம் இப்போ நமக்கு நாம நம்ம உடலுக்கு போஷிக்கிறோம், நமக்காக காரியம் செய்யறோம்னா இந்த உடலுக்கு தகுந்ததை நாம பண்றோம். அந்த உடலுக்கு தகுந்தது கூட எப்படி பண்றோம், நமக்கு எந்த உடல் உறுப்பாகப்பட்டது ரொம்ப அவசியமா உபயோகமா இருக்குதோ அதெல்லாம் நாம நன்னா போஷிக்கிறோம். மொத்தத்துல சிலத்துல உதாசீனமா இருக்கும், சிலது அத்தியந்த விரோதமா நமக்கே அமையும் போது அது தள்ளுபடியே பண்ணும். அதுபோல இந்த பிரபஞ்சம் மொத்தம் எம்பெருமானுடைய உருவமானதுனால இதுல நாம எப்படி வர்த்திக்கணும், யாருக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும், பாகவதாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும். சாதாரணமா இருக்கிறவள் இடத்துல சமபூர்த்த சுகுத்தா இருக்கும், அதனால அவ பாட்டுக்கு இருக்கா நாம பாட்டுக்கு இருக்கோம், நம்மளால அவளுக்கு இடைஞ்சலும் இல்லை உபகாரமும் இல்லை, அவ பாட்டுக்கு போயிட்டு நாம பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். பாகவதாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணி உபகாரம் பண்றோம், தேசிகளை கண்டா ஒதுங்கி வர்த்திக்கிறோம். அதனால எம்பெருமான் உடலுக்கு உடலா இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துக்கு பண்ணணுமே ஏன் பாகவதாளுக்கு மாத்திரம்னு சொன்னா இந்த காரணத்தினால பாகவதாளுக்கு மாத்திரம் தான். அதனால இப்போ எம்பெருமானுக்கு அதிகவன்றத நாம தெரிஞ்சிருந்தோம், பரதத்துவம் எம்பெருமான் அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சிருந்த உடனே பரதத்துவத்துக்கு உண்டான காரியத்தை, அந்த எம்பெருமானிடத்துல உண்டான கைங்கரியத்தை பாகவதாள் பர்யந்தம் பண்ணணும். அதை காண்பிக்கக்கூடிய ஆழ்வார் திருப்பான ஆழ்வார். அதனால இப்போ திருப்பான ஆழ்வாரை சிந்திக்கிறார். இதுக்கு முன்னே அதான் ஏன் இந்த 3 ஆழ்வார் ஆன உடனே திருப்பான ஆழ்வாரை பத்தி ஏன் சொல்லுவானே, திருப்பான ஆழ்வார் 10 ஆழ்வார்கள் எங்கேயோ கடைசியில 9வது ஆழ்வாரா இருக்க.
3 ஆழ்வார் போன உடனே 4வது ஸ்தானத்துல திருப்பானாழ்வாரை படிக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான். அதாவது நம்முடைய கைங்கரியமா பரதத்துவத்தினிடத்திலே, நம்முடைய பரதத்துவம்னா நம்முடைய சேஷியினிடத்திலே நாம் பண்ண வேண்டிய கைங்கரியமாகப்பட்டது அந்த சேஷியினுடைய பகவத் கைங்கரியமாகப்பட்டது பாகவத பரியந்தம் அப்படின்றத காண்பிக்கக்கூடிய திருப்பானாழ்வார். எப்படி பாகவத கைங்கரியம்னா அவருடைய பாசுரத்துல அடியார் சென்னை ஆட்படுத்தவி மலம், அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்தி விமலனாக விளங்கக்கூடிய அரங்கத்தம்மான். தனக்கு ஆட்படுத்தலை, அடியார்களுக்கு ஆட்படுத்தினான். இங்க என்ன அடியார்களுக்கு ஆட்படுத்தினான் அப்படின்னு சொன்னா இது கொஞ்சம் ஒரு இதுதான். அதாவது இவர் திருக்காவேரி கரையிலேயே இருந்து பெருமாளை தன்னுடைய பாட்டினால உகப்பிச்சிருந்தவர். லோகசாரங்க மாமுனி அப்படின்னு எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடியவர். திருமஞ்சன கைங்கரியத்துக்காக ஒரு நாள் வந்தபோது இவர் மெய்மருந்து பாடிட்டு அந்த துறையில அவரால் திருமஞ்சனம் எடுக்க முடியாததுனால இவரை சைகை கை தட்டி ஓசையெல்லாம் எழுப்பினாலும் இவருக்கு தெரியாததுனால மெய்மறந்துட்டதுனால ஒரு கல்லை எடுத்து ஜலத்துல அடிச்சா கொஞ்சம் அந்த ஜலம் தெரிச்சுதுன்னா இவர் பேர்ல இவர் கொஞ்சம் விழித்து இது பண்ணுவாரு நினைச்சு அடிச்ச கல் அவருடைய நெத்தியில பட்டுடுச்சு. அந்த நெத்தியில பட்டதுனால அவர் உடனே அவர் அச்சோ அபச்சாரப்பட்டுட்டுமே பெருமாள் திருமஞ்சனம் எடுத்தும் போற சமயத்தில் நாம இங்க இருந்துட்டு அவர் ஒதுங்கிட்டார். இந்த கல்லு பட்டத்தினால குருதி ரத்தம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கசிந்தது. லோகசாரங்கமாவனி தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு போனார் திருமஞ்சனத்தை. ரங்கநாதன் சந்திர கொண்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு ரங்கநாதனுக்கு குருதி அவனுடைய நெத்தியில ரத்தம் கசிவிருக்கு. உடனே என்ன அபச்சாரம் அப்படின்னு என்ன சொப்பனத்துல பெருமாள் இந்த மாதிரி அந்த பாகவதனை இது பண்ணுங்க, அதுதான் அந்த குருவி தான் நெத்தியில இருக்கிற குருவி தான் என்னுடைய நெத்தியில இருக்குது, அவரை நீ தோல் மேல அழிச்சுட்டு வரணும், நாளைக்கு வேலை கொண்டு வரணும். அவரோ கோவிலுக்கு உள்ளே புக முடியாத குலத்துல வளர்ந்தவர். அதனால்தான் காவேரி கரையிலிருந்தே பெருமாளை பாடி உகப்பிச்சு அப்படியே தியானம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காரு. அப்படி இருக்கவரை மறுநாள் இந்த லோகசாரங்க முனி அதே சமயத்தை போய் திருமஞ்சனம் கொண்டு வர போச்சு அவர் ஒதுங்கி போனார். நீர் ஒதுங்கி போக வேண்டாம், நம் பெருமாளுடைய பெரிய பெருமாளுடைய நியமனம் உண்மை கோவிலுக்கு எழுந்துவிட பண்ண சொல்லி அப்படின்னு உடனே தன்யோஸ்மி, அதாவது பாகவதால் என்ன சொல்றாரோ அதை நாம பண்ணணும். அது பாகவதால் எப்படி சொன்னாலும் சரி. இந்த இடத்துல பாகவதர் என்ன பண்ணார், பெருமாளுடைய அடியவரா இருக்கக்கூடிய லோகசாரணி முனி பெருமாளுடைய நியமனம் என் தோல்ல உண்மை சுமந்துண்டு எழுந்துவிட பண்ண சொல்லி நியமனம் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அதெல்லாம் கூடாது சுவாமி, அது சுவாமி, இது சுவாமி, அதெல்லாம் நியாயம் இல்லை அப்படின்னு மறுக்காம அந்த பாகவதால் இட்ட வழக்கா நாம இருக்கணும். அத இந்த இடத்துல அவர் நடத்தி காண்பிச்சார். ஆனா லோகத்துல சொல்லலாம் தோல்ல ஏறி வருதுன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுதா, அதுக்கு நான் கூட தான் ஒத்துக்குவேன் சுவாமி, இந்த மாதிரி சொன்னாக்கா காரியம் பண்ணுதான் கஷ்டமே தவிர தோல்ல ஏறினது அப்படி இல்லை. அதாவது இதுக்கு ஒரு இது சுவாமி ஒரு தடவை சாட்சி. சுவாமின்னா இந்துவ கணிசனுடைய திருப்பேரனார். அவர் ஒரு தடவை சாதித்தார். என்ன சாதித்தார் அப்படின்னு சொன்ன, ஸ்ரீரங்கத்தில் ஐசிங்கர் எழுதுக்கு, அதாவது இந்துவ கணிசங்கர் எழுதுக்கு இவர் பெருமாளை ஐசிங்கரை சேவிக்கிறதுக்காக போனார். போச்சு அங்க இந்துவ கணிசங்கரோட கூட காலக்ஷேபாதிகள் பண்ண புத்தங்கோட்டம் சுவாமி அப்படின்னு சில எழுதுங்கிறது. அவரையும் தண்ட சமத்துக்கு அவாத்துக்கு போனார். அவர் ஊஞ்சல்ல உட்கார்ந்துருந்தாரா எழுந்தார். இவரை பக்கத்துல போட்டிருந்த பெஞ்சில உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னதான். இல்ல இல்ல அடியே கீழே உட்காந்துக்கிறேன். கீழே உட்காராத மேல உட்காந்துக்கோ. இல்ல இல்ல சுவாமி இருக்குது துல்லியமா, அதுவும் ஊஞ்சலுக்கு சமமாக தான் இருக்கும், அதனால வீட்டுல உட்கார வேண்டாம் அப்படின்னு. உடனே அந்த சுவாமி காட்டுறான். அந்த சுவாமிக்கு என்னன்னா இவர் சிறு பையனா இருந்தா கூட ஐசிங்கருடைய திருப்பேரனா அப்படின்னு ஆதரா விஷயம், அதனால கீழே உட்கார வேண்டாம் மேல உட்காரட்டும் அப்படின்னு அவர் நினைச்சு சொல்லியிருப்பார்.
இவர் பெரிய மகான் இவரோட கூட துல்லியரா இருந்தவர். அதனால நாம ரொம்ப சின்னவன் கீழே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இவர் இருந்தாங்க. நீ எதுக்காக மாட்டேன்ற அப்படின்னு கேட்டதான். இங்க சுவாமி இருக்குச்சே நான் போயிருந்தேன். என்ன சுவாமின்னு நீ சொல்ற பட்சமா இருந்தா நான் சொல்றது என்ன நீ கேட்கணும், நீ அதை மாட்டேன்னு சொல்றியே அப்படிங்க. உடனே அடியன் தண்ணி வசதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெஞ்சிலேயே உட்காந்தேன் அப்படின்னு சாய்ந்தேன். அந்த மாதிரி பெரியவா என்ன சொல்றாலோ அதை பண்றதுதான். அதுல சரி பெரியவா சொல்லிட்டா நமக்கு அதுல ஒன்றும் சுவாதந்திரியம் இல்லை. அவ என்ன சொல்றாலோ அதுபடி நாம நடக்கிறது தான் நம்முடைய கர்த்தவியம் அப்படின்னு. அப்படி அடியாட்படுத்த விமலன் இப்படி இது பண்ணார். சீரிய நான் மறை செம்பொருள். அதனால இந்த 4வது இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகரணத்தை முதலாழ்வார்கள் 3 பேர் ஆனவுடனே பாண் பெருமாளை பாண் பெருமாளுடைய திருவடியிலே ஈடுபட்ட ராமானுஜன் அப்படின்ற ராமானுஜனுடைய புகழை சொல்லுகிறார். சீரிய நான்மறை செம்பொருள். சீரிய நான்மறை செம்பொருள். இதுல பொருள்னு ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் நான்மறை பொருள்னு இருக்கு, நான்மறை செழும்பொருள்னு இருக்குது, சீரிய நான்மறை செழும்பொருள். அதாவது நான்மறை சீரிய செழும்பொருள் அப்படின்னு 4 விதம் இருக்கு. பொருள் அப்படின்னு சொன்னா என்னது அப்படின்னா, பொருள்னா வஸ்து ஆர்டிகள் அப்படின்னு சொல்றமே அது. அதாவது பொருட்படுத்தக்கூடியதெல்லாம் பொருட்படுத்துறமே. இந்த வஸ்து நமக்கு இதாகும், அந்த வஸ்து நமக்கு இதாகும், இந்த வஸ்து நமக்கு இதாகும் அப்படின்னு எல்லா வஸ்துவையும் நாம பொருட்படுத்துறோமான்றது கேள்வி வேண்டாம். யாருன்னா ஒருத்தர் லோகத்துல ஒரு வஸ்துவை எந்த வஸ்துவையும் பொருட்படுத்தத்தான் படுத்தும். புல் நாம என்ன பண்றோம், பொருட்படுத்துறோமா? இல்லை. பசுவெல்லாம் பொருட்படுத்துறது, அந்த புல்லுக்கா ஏங்கல். நமக்கு கூட சிறு துரும்பும் பல்குத்த உதவும் அப்படின்னு சின்ன இதுவா இருந்தா கூட இந்த மாதிரி உதவும்னு சொல்றாங்க. அதோட கூட ஏதாவது ஒரு ஜீவராசி இந்த லோகத்துல இருக்கிற பொருள், பகவத் சிருஷ்டியில இருக்கிற பொருள் எதுவுமே பொருட்படுத்தாது ஒரு வியர்த்தமான பொருளே ஒன்றும் கிடையாது. அதனால அதுக்கு பொருள் பேர். சீரிய நான்மறை செம்பொருள். சீரிய நான்மறை செம்பொருள். அதனால அந்த பொருள்னா பொருள்படுத்துவது. செம்பொருள் அப்படின்னு சொன்னா பொருள்படுத்துறதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா, நமக்கு நமக்கு நமக்குன்னு அந்தந்த ஜீவராசி அதான் நாமெல்லாம் பொருட்படுத்துறோமே அது. செம்பொருள் நான்மறை பொருள்ன்றது என்னது அப்படின்னு சொன்னா, நான்மறையினாலே காட்டப்பட்ட பொருள் ஒவ்வொரு பொருளும் நமக்கு இல்லை, நம்முடைய அதாவது ஒரு தேவதை நமக்கு என்ன, நாம சுதந்திரம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுட்டோம்ல. அதனால நமக்கு உண்டான தேவதைகளுக்கு தான், அதாவது நமக்கு மேம்பட்டவர், நாமோ அடியவன், இந்த அடிமைத்தனத்துக்கு மேற்பட்ட நம்முடைய சுவாமிக்கு அப்படின்றத நான்மறை காட்டுறது. அது நான்மறை பொருள். அதாவது இப்போ நாம எந்த காரியத்தை பண்ணாலும் சந்தியாவந்தனம் பண்றோம், ஸ்நானம் பண்றோம், சந்தி பண்றோம், அப்புறம் சாப்பிடுறோம், எல்லாம் ஒவ்வொரு தேவதையை குறிச்சு இந்த காரியங்கள்லாம் பண்றோம். அந்த தேவதைகள் பிரீத்தியாரு. பிராணாக்னிஹோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி பிராணன்ற தேவதைக்கு அந்த பிராணாக்னிஹோத்திரத்தை பண்றோம், சாப்பிடுற காரியத்தை. சந்தியாவந்தனங்கள்லாம் அந்த சூரிய மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவதையை குறிச்சு பண்றோம், எம்பெருமான் தான். இப்படியெல்லாம் எல்லாம் எந்த பொருளும் நாமும் இது பண்றதெல்லாம் நம்முடைய என்ன, இப்போ எந்த காரியம் நாம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பண்ணாலும் அதெல்லாம் பாஸுக்கு தான் போய் சேர்றது இல்லையா? அத போலதான் இந்த இடத்துலயும் அதுதான் நான்மறை காட்டக்கூடிய பொருள். நான்மறை செம்பொருள்ன்றது என்னன்னா,
நான்மறையினால செழுமையா காட்டப்படும். இது மேலெழுந்த வாரியா காட்டக்கூடிய பொருள். நான்மறையினுடைய செழும் பொருள்னா யதார்த்தமான பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அந்த தேவதைகளுக்கும் உள்ளேயும் தேவதையா இருக்கானே, அந்தர்யாமியா இருந்து இருக்கக்கூடிய நாராயணனுக்கு. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, சாதாரண ஒரு கிளர்க் என்ன பண்றான், ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்றது நாம பண்றோம் போறோம் வரேன் அப்படின்னு இது பண்றான். இல்லைன்னா இந்த ஜோனல்ல இருக்கிற ஆபீசர், ஜோனல் ஆபீசர் என்ன சொல்றானோ அதை பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். ஆனா அந்த ஜோனல் ஆபீசரை நியமிக்கக்கூடிய அல்டிமேட்டா இருக்கக்கூடிய ஓவரால் இன்சார்ஜ் இருக்கானே, அவனுக்கு தான் இதெல்லாம் போய் சேரும். அத போல நான்முறையில தேவதைகள்லாம் பல தேவதைகளை சொல்லி, அக்னி தொடக்கமா எல்லாம் தேவதைகள்லாம் சொல்லி இருந்தாலும் அந்தந்த தேவதையுடைய அந்தர்யாமியா இருந்து எம்பெருமானே இதை அனுபவிக்கக்கூடியவன். அகம்ஹி சர்வ யஜ்ஞானாம் போக்தாச்ச பிரபு, எல்லா யஜ்ஞங்கள்லயும் நான் தான் பலன் கொடுக்கக்கூடியவன், அதை அனுபவிக்கக்கூடிய போக்தாவும் நான் தான், இதோடும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாலும் கண்ணன் கீதையில சொன்னானே, அதுபடி எல்லா செயல்களும் எம்பெருமானுக்கே அர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். அதாவது எல்லா பொருள்களும் எம்பெருமானுக்கு. அதுதான் ஆழ்வார் சொன்னது, காரியம் நல்லனகளவ காணில் என் கண்ணனுக்கென்று ஈரியாயிருப்பாய். நம்மாழ்வார், அதாவது நம்மாழ்வார் நாய்க்கு பாவத்துல அவ பொண்ணு சொல்றார், அதான் தாயார், காரியம் நல்லனகளவ காணி, எந்தெந்த நல்லது இருந்ததோ அது மொத்தம் கண்ணனுக்குன்னு என் பொண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு அந்த பராமரிஷ நாயகனுடைய தாயார் அனுபவித்தார். அதனால பொருள் நமக்கு பொருட்படுத்தக்கூடிய பொருள்லாம் இருக்குதே, அது நமக்கு சுவாமியா இருக்கக்கூடிய லோகபாலகாலா இருக்கக்கூடிய அந்த தேவதைகளுக்கு. அதுக்கு மேல செழும் பொருள் தேவதைகளுக்குன்னு நான்மறை காண்பிக்கிறது. அதுக்கு மேலையும் அதுல வேத பாகத்தை காட்டிலும் வேதாந்த பாகம் இருக்குதே, அந்த வேதாந்த பாகத்துல என்ன காண்பிக்கிறதுன்னா, அந்த தேவதைக்கும் தேவதையா இருக்கக்கூடிய தேவர்க்கும் தேவாவோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான சிவபதி ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு அப்படின்றத காண்பிக்கிறது. அதனால இப்ப நான்மறை செம்பொருள்ன்றது எம்பெருமானுக்கு அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. நான்மறை செம்பொருள் அப்படின்னு சொல்றது அந்த எம்பெருமானுக்குன்றது அந்த எம்பெருமானுடைய உடலாயிருக்கக்கூடிய இந்த லோகத்துல, அதாவது வர்த்திக்கக்கூடிய அபிமதமா அனுகூலாளா இருக்கக்கூடிய பாகவதர்களுக்கு அப்படின்றத காண்பிக்கிறது சீரிய நான்மறை செம்பொருள். அதனால இப்படி இந்த சீரிய நான்மறை செம்பொருள் இதுல ஒரு விஷயம், பூர்வ பாசுரத்துக்கும் இந்த பாசுரத்துக்குமா இந்த நான்மறை செம்பொருளாகப்பட்டது எம்பெருமானுக்குன்னு சொல்றேன். இந்த எம்பெருமானுக்குன்னு அர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லச்சே எல்லாத்தையும் எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பிக்கணும். எதன்ன புருஷோ பவதி ததன்னா சத்திய தேவதான்னு நமக்கு என்ன ஆகாரமோ அதை நம்முடைய தேவதைக்கு பண்ணணும், அர்ப்பிக்கணும்னு சொல்றது. நம்முடைய தேவதை என்பது பரமை காந்திகளா இருக்கிறவாள், அல்ப பலன் இருக்குவாதான் அந்த சுத்திர தேவதையெல்லாம் போவாளே தவிர, இது பரமை காந்திகளா இருக்கா எல்லா தேவதைக்கும் தேவனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுக்கு. விசித்ரா தேக சம்பத்தி ஈஸ்வராய நிவேதிக்கும். இந்த விசித்திரமான தேக சம்பத்தியை கொண்டு ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பிக்கணும். ஈஸ்வரன் தான் எல்லாரையும் நியமிக்கக்கூடியவனா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானுக்கு அர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கு. இப்ப எல்லாத்தையும் சமர்ப்பிக்கிறது யாருக்கு சமர்ப்பிக்கணும்? சிவப்பதியா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் அப்படின்னு. அதனாலதான் அவர் சிவப்பதித்துவத்தை காண்பிச்சதுனாலதான் அவருக்கு தமிழ் தலைவன் பேர். தமிழ்ல ஸ்பஷ்டமா யார் பரதெய்வம் அப்படின்னா 2 பேரும்ன்றத காண்பிச்சதுனாலதான் அவர் பரதெய்வம்னு, அதான் தமிழ் தலைவன் டைட்டில் வாங்கியிருக்கார். இப்போ கடைசியிலையும் போன வாரம் சொன்னதேதான், அதை ஞாபகப்படுத்துறேன். தொட்டப்படையட்டும்ன்ற 99ஆம் பாசுரத்துல சக்கரத்தான் தாழ் முதலே நங்கட்டு சாரு
அப்படின்றத பண்ணார். கடைசி பாசுரமா இருக்கக்கூடிய 100வது பாசுரத்துல சாரு நமக்கென்றும் தேனமரும் பூவேல் திரு, அதிலேயே வன்தாமரை நெடுங்கன்னு கூட பிரம்ம லட்சணமா இருக்கக்கூடிய அந்த செந்தாமரை கண்ணை சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனா இதுல சில பேருக்கு பிராட்டி புருஷகாரம் மாத்திரம்தான், அதாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய பரிந்துரை செய்யக்கூடியவள் மாத்திரம்தான் பிராட்டி. உபாயத்துல பிராட்டி இல்லை. உபாயம்னா அதனுடைய வழி, நீ மார்க்கத்துல அவள் இல்லை அப்படின்னு சிலர் அபிப்பிராயப்படுறான். ஆனா சுவாமி தேசிகன் சரண்யரும் பிராப்தியரும் என்று நிகழ்க்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னார். அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி சொல்லச்சே அப்படி அந்த ஆழ்வாரே ஒரு பாசுரத்துல சொல்லிருக்காரு. 93-4 பாசுரத்துல உய்த்துணர்வென்னும் ஒளிகொள் விளக்கேற்றி வைத்தவனை நாடி வலைப்படுத்தேன், மெத்தனவே மின்னான் இருந்தான் கிடந்தான் என் நெஞ்சத்தில் ஒட்டாமை மாயன் புகுந்து. அதாவது உய்த்து உணர்வென்னும் ஒளிகொள் விளக்கேற்றி, உய்த்துன்னா நமக்கு வாழ்வழித்துன்னு அர்த்தம், உய்வித்துன்னு அர்த்தம். உய்வித்துன்னா முதல்ல சிருஷ்டி பண்ணின்னு அர்த்தம். ஏன்னா பிரகிருதியோட பிரகிருதியா மண்ணோட மண்ணா ஒட்டின்னு இருக்கான்ற மாதிரி பிரகிருதியோட பிரகிருதியா நாம இருக்குது. அச்சித் அவிசிஷ்டான் பிரளயே ஜந்து நவலோக்கிய ஜாத்த நிர்வேதா கரணகலேவர யோகம் விதரசி அப்படின்னு சொன்னபடிக்கு தயாசதயத்துல பிரசைலநாத கருணையத்துவம் உன்னுடைய கருணையினால வாழ்வழித்தார் அப்படின்னு சொன்னாரு. அது உய்த்து. அப்படி உய்த்துட்டா கூட போறாரு. அதுக்கப்புறம் நாம என்ன பண்றோம், ஏதோ புண்ணிய பாப கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி சரீரம் வந்தபடியே நாம ஓடிட்டு இருக்கோம். இது முன்னமே ஒரு தடவை இந்த ஆத்தன் கரையில் இருக்கிற மரம் அது ஆறுல அடிச்சுன்னு வருது, அப்புறம் கரை ஒதுங்குறது, இப்படின்னா ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன். அதனால அப்படி பெருமாள் நமக்கு அந்த வாழ்வு அளித்தாலும் நாம எப்படியோ கண்டதே காட்சி கொண்டதே போலம்னு போயிட்டு இருக்குமே, அதிலிருந்து உணர்வென்னும் ஒளிகொள் விளக்கேற்றி, உணர்வு அப்படின்னு கூடிய வெறும் கேவலம் இந்த சரீரத்தினுடைய வழியே போகாம எம்பெருமான் ஒருத்தன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு காண்பிச்சு கடைசியில ஆச்சாரியனை காண்பிச்சு அப்புறம் சரணாகதியும் பண்ணி வைக்கிறான். அப்படி இருக்கே பண்ணும்படி அப்படி முதல்ல ஈஸ்வரஸ்ய சௌஹார்தம்னு அந்த ஆச்சாரிய பிராப்திக்கு 6 காரணங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 6 காரணங்கள்ல முதல் காரணம் அவனுடைய சௌஹார்தம். சரி, இது இப்படியே போயிருக்கு, நம்ம நினைச்சு பண்ணட்டும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு மாதிரி அந்த ஆறுல அடிச்சுட்ட வர மரமாகப்பட்டது தானா தர ஒதுங்குற மாதிரி அந்த பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தினால அந்த உயிர்த்து. அதுக்கப்புறம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆச்சாரியன் அதுக்கப்புறம் பல ஜென்மங்கள் கழிச்சு இந்த உபாய அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய ஜென்மத்துல ஜாயமான கட்டாட்சம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அத்தியாசமாக முக்கியம் சாத்விக சம்பாஷணங்கள்லாம் காண்பிச்சு ஆச்சாரிய பிராப்தியை ஏற்படுத்தி நமக்கு எம்பெருமான பற்றின ஞானத்தை அவன் பேசி நாம் கேட்கக்கூட்டன், அவனுக்கே அறியவன், நம்முடைய ஆத்மா அவனுடையது, நாம் அறிவனாச்சால் நாம்ன்றது அவனுக்கு தானே, அதனால அவனுக்கே சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் அது பண்ற. உய்த்து உணர்வு என்னும் ஒளிகொள் விளக்கேற்றி, உணர்வு என்னும் ஒளிகொள் விவேக உணர்ச்சி, பராவர தத்துவ விவேகம், பரதத்துவம் எம்பெருமான், அவர தத்துவம் நாம், அதுவும் நம்முடைய சரீரமும் அவர தத்துவங்கள், அதாவது சேத்தனான நாமும் அச்சேதனமான நம்முடைய போக்கிய போகோபகரண போகஸ்தானங்கள்லாம் அப்படின்ற விவேக உணர்ச்சி.
உயிர்த்து உணர்வென்னும் ஒளிகொள் விளக்கேற்றி ஒளிகொள் விளக்கு ஒளிகொள் விளக்கேற்றி ஒளிகொள் விளக்கேற்றி அதாவது அந்த உணர்வு வந்ததுன்னா பரதத்துவம் என்னதுன்னு தெரியும். அந்த பரதத்துவத்தை ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னார்? திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன். திருவை பார்த்தேன், திருன்னா மகாலட்சுமியினுடைய உருவத்தை பார்த்தேன். பொன்மேனி கண்டேன்னா அந்த மகாலட்சுமி எழுந்திருள் இருக்கக்கூடிய உருவமா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான பார்த்தேன்னு சொன்னார். இந்த இடத்துல என்ன சொல்றேன்னா ஒளி கொள் விளக்கேற்றி அந்த உணர்வு அந்த ஞானமாகப்பட்டதை ஏற்கிறார். எப்படி ஏற்கிறன்னா ஒளி கொள் விளக்கேற்றி விளக்குன்றது ஒண்ணு, விளக்கு கொண்டிருக்கிற ஒளி ஒண்ணு. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். விளக்குன்றது அந்த கிரியிலிருந்து ஒரு ஜுவாலையா இருக்குது, அது விளக்கு. அதிலிருந்து அந்த இடம் பூரா பரவறது, அது ஒளி. இல்ல லௌகீகத்துல சொல்லணும்னா அந்த டியூப் லைட் இருக்குது, அந்த டியூப் பூரா அது விளக்கு. அதிலிருந்து அந்த ஆள் பூரா பரவக்கூடியது ஒளி. அதனால அத போல பெருமாள் விளக்கு, ஒளி அதிலிருந்து பரவக்கூடிய அந்த பிரபை திராட்சி ஒளி கொள் விளக்கேற்றி. அதனாலதான் பாஸ்கரேன பிரபாயதா ஜயத்யாஸ்ரித சந்திராதத்வாந்தவித்யம் சனோதயா பிரபாவான் சீதையா தேவ்யா பரமவ்யோம பாஸ்கரா. பரமவ்யோம பாஸ்கரன் சூரியனாகப்பட்டவன், பிரபாவான் பிரபையை உடையவனான, பிரபாவான் சீதையா தேவ்யா. பிரபன்றது சீதை, அதை உடையவன் ராமன். அப்படி இங்கு அவதரித்து நன்றாக விளங்குகிறான் அப்படின்னு சொன்னார். பரமபதத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமான் சூரியனாகப்பட்டவன் பிரபையாக சீதையாகிற பிரபையோடு கூடியவனாக ராமச்சந்திரனாக விளங்குகிறான் அப்படின்றத சொன்னார். அத போல இந்த இடத்துல ஒளி கொள் விளக்கேற்றி அந்த உணர்வுல என்ன ஏற்றுறதுன்னா ஒளிகொள் விளக்க ஏற்றுகிறார். இந்த விளக்கும் ஒளியும் விட்டு பிரியவே பிரியாது, எப்பவும் விட்டு பிரியவே பிரியாது. விளக்கு இல்லைன்னா ஒளி இல்லை, ஒளி இல்லைன்னா விளக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம். அதனால அது பிரசாந்தத்துல அது மாதிரி பெருமாள் பிராட்டி இல்லைன்னா பெருமாள் இல்லை, பெருமாள் இல்லைன்னா பிராட்டி இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு காலி ஆயிடுமான்னு அப்படி இல்லை. எண்ணெய் இல்லாத போயிடுச்சு, பவர் இல்லாத லைட் போட்டு அப்படி இல்லை. அதனால இது ரெண்டும் விட்டு பிரியாத சத்தம். ஒளிகொள் விளக்கேற்றி வைத்தவனை நாடி வலைப்படுத்தேன். இப்படி இந்த எம்பெருமான் தான் நம்முடைய ஞானத்தை ஏற்றி வைத்தவன். அவனை நாடி, அந்த எம்பெருமானை நாடி, நாடின்னா ஆசிரியத்துன்னு அர்த்தம். அவனை நாடி போறோம்னா என்ன அர்த்தம்? அவனை ஆசிரியிக்கிறோம். வலைப்படுத்தேன், அதுக்கப்புறம் அவனை நம்முடைய சுவாதீனம் ஆக்கிட்டோம். அவனை நம்ம வலையில போட்டுட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு சுவாதீனமாக ஆக்கிக்கொண்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப யார நாம நாடினோம்? எந்த விளக்கை ஏற்றினானோ அந்த விளக்கை தான் நாம நாடுறோம். அப்போ உபாய தசையில பெருமாளும் பிராட்டியுமே இருக்கிறார்கள். இங்க நாடி வலைப்படுத்தேன். அதோட கூட யார நாம நம்முடைய அധീனம் அங்க போய் உபய தசையில பிராப்திய தசையில இருக்கக்கூடிய திருமகளையும் திருமகள் கேள்வனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான மிதுனத்தையே அந்த தம்பதிகளையே அங்கேயும் வலைப்படுத்துறோம். அப்ப அங்க வலைப்படுத்துறதுக்கு இங்க யார நாம நாடணும்? அந்த தம்பதிகளையே நாடணும். ஒளிகொள் விளக்கேற்றி வைத்தவனை, யார் நம்ம இடத்துல ஒளிகொள் ஊய்த்து உணர்வென்னும் ஒளிகொள் விளக்கு ஏற்றினானோ, தன்னை பற்றின ஞானத்தை தந்தானோ, நமக்கு சிருஷ்டிய பண்ணி அதுக்கப்புறம் உணர்வென்னும் ஒளிகொள் விளக்கு, அதாவது ஞானம். என்ன ஞானம்? கட்ட ஞானம், பட்ட ஞானம்னு குடத்தை பற்றியும் படத்தை பற்றியுமா இல்லை, உயர்ந்ததான அந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து கடைசியில
எம்பெருமானுடைய ஞானத்தை ஒளிகோள் விளக்க பற்றின ஞானத்தை ஏற்றி வைத்தானே, அந்த எம்பெருமானை நாடி ஆசிரியத்து அவனை வலைப்படுத்தேன், சுவாதீனமாக்கிக் கொண்டேன் அப்படின்னு சாய்கிறார். அதனால யார சுவாதீனம், யார் நமக்கு உயிர்க்கு உணர்வென்னும் ஒளிகோள் விளக்கு தன்னுடைய ஞானத்தை யார் அளித்தானோ அவனையே நாடி அவனையே நாம வலைப்படுத்தினேன்னு சொல்றதுனால இது மூன்றுமே தம்பதிகளாக இருக்கக்கூடியதுதான். நமக்கு நம்ம சிருஷ்டி பண்ணவனும் தம்பதி தான். ஏன்னா ஒளிகொள் விளக்கேற்றி வைத்தவனை நாடி, நமக்கு யார் அந்த உபகாரத்தை பண்ணானோ அவனை ஆசிரிக்கிறேன். போன வாரமே சொன்னோம், எது காரணமோ லோகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்றதோ அவனைத்தான் ஆசிரியக்கணும். யார் ஆசிரியக்கிறோமோ அவனையே தான் போய் அடையிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதுதான் இந்த பாசுரத்துல சொல்றாங்க. அது போன மாசத்துல அவகாசம் இல்லைன்றது ஒண்ணும், அதோட கூட இந்த பாசுரத்துல நான்மறை செம்பொருள்னு வரச்சு யாருக்கு நாம அர்ப்பிக்கணும் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொன்ன பகவானுக்கு அர்ப்பிக்கணும். அதுக்கு மேல சீரிய நான்மறை செம்பொருள்னா பாகவதர்களுக்கு அர்ப்பிக்கணும் அப்படின்றது. இப்போ நான்மறை செம்பொருளா இருந்துட்டு அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பிக்கணும்னா யாரு? அப்போ அது எம்பெருமான் பிராட்டி திவ்ய தம்பதிகளுக்கு கைவசம் தம்பதியினா. இப்போ அர்ப்பிக்கிறதுன்னா ஆத்மாவை சமர்ப்பிக்கிறது, அர்ப்பிக்கிறதுன்னா சமர்ப்பிக்கிறது. அப்போ எல்லாத்தையுமே அவனுக்கு சமர்ப்பிக்கணும் தம்பதிகளுக்குன்னா ஆத்மாவை சமர்ப்பிக்கிறது மாத்திரம் அதுல தனியும் போயிடுமா? போகாது. ஆத்மாவை சமர்ப்பிக்கிறதும் சமர்ப்பணம்னா எல்லா சமர்ப்பணமும் தானே. இதுல ஆத்ம சமர்ப்பணம் மாத்திரம் பெருமாளுக்கு கிடையாது, அதான் பிராட்டி கிடையாது, பெருமாளுக்கு மாத்திரம் சொல்ல முடியுமா? எது ஆத்ம சமர்ப்பணமோ அதுதான் உபாயம் அர்த்தம். ஆத்ம சமர்ப்பணத்தை பண்றதுதான் உபாயம். அதனால விக்கிரத்தினிடத்துலதான் அந்த உபாயத்தை அனுஷ்டிக்கணும். அது சில பேர் இல்லை புருஷகாரம் மாத்திரம்தான் அப்படின்னு சொல்றது யோசிக்கிறார்கள். அதை பத்தி நமக்கு இது இல்லை. அதனால அததான் ஆழ்வான்னு சொல்லட்டு பண்ட நாளாலே நின் திருவருளும் பங்கையத்தாள் திருவருளும் கொண்டு நின் கோயில் சீத்து பல்படிதால் குடி வழிவந்து ஆட்சியும் தொண்டன். இப்போ நாம எம்பெருமானுக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணத்தை பண்ணோம்னா அப்படியே மேலே இந்த ஆழ்வாரே சொல்றாரு, உய்த்துணர்வென்றும் ஒளிகோள் விளக்கேற்றி வைத்தவனை நாடி வலைப்படுத்தேன் மெத்தனவே நின்னால் இருந்தான் கிடந்தான் என் நெஞ்சத்து பொன்றாமை மாயன் புகுந்து. அதாவது நசிக்காத மாயன் பொன்றாமை அப்படின்னு சொன்னார். பொன்றாமைனா குறைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி. இப்போ சில இடத்துல என்னன்னா பவர் டவுன் ஆச்சுன்னா இந்த வழக்கெல்லாமே மங்களாயிருக்கும். இல்ல கிரியோ எண்ணெயோ துர்லபமா போயிட்டே வந்ததுன்னா ஏற்றக்கூடிய வழக்கம். அந்த மாதிரிலாம் குறைவில்லாத எப்பவும் ஒரே மாதிரியா பிரகாசிக்கக்கூடிய எம்பெருமான் பொன்றாமை மாயன் புகுந்து அப்படின்னு சாய்க்குங்க. அதனால இப்போ என்னன்னா சீரிய நான்மறை செம்பொருள்ல நான்மறை செம்பொருளா இருக்கிறது எம்பெருமானின் பிராட்சியுமான பரதத்துவத்துக்கே அர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்றதான் கையாழ்வார் காட்டினார். அதனால நாம அப்படி இது பண்றதுனால பண்ட நாளாலே நின்றுவரும் பங்கேற்றார். இப்போ உபாயம்ன்றது நாம பரசமர்ப்பணம் பண்றது சாத்தியமான உபாயம், நாம அனுஷ்டிக்கக்கூடிய உபாயம். சித்தோபாயனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் இருக்கானே அவன் சர்வ பாபேபியோ மோட்ச விஷயாமி அப்படின்னு நம்ம உதவிக்கிறான் பாபத்திலிருந்து. அதனால இது நாம பண்ணக்கூடிய காரியத்தினால உகந்து அருள் பண்றான் எம்பெருமான். அதனால நாம பண்ணக்கூடியது சாத்தியோபாயம், எம்பெருமான் அருள்றது சித்தோபாயனா இருந்து அவன் அருள்றான். அதனால இப்ப உபாய திசையில பெருமாள் இல்லை, அதான் பிராட்டி இல்லை பெருமாள் மாத்திரம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்ப இந்த அருள்றதும் சாத்தியோபாயமா பண்ணக்கூடிய நம்முடைய சரணாகதிய பிராட்டியினிடத்துல இல்ல பெருமாள் மாத்திரம்தான் அப்படின்னு சொன்னா அந்த உபாயத்தினால பிரீத்தனால எம்பெருமான் சித்தோபாயனா இருந்து சர்வபாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி அகம்பா சர்வபாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி நான் உன்னை எல்லா பாவங்களையும் விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சித்தோபாயனா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஒருவனே ஆயிடும்.
ஆனா இந்த இடத்துல பேயாழ்வார் சாதித்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, பேயாழ்வார் மெத்தனவே நின்னான் இருந்தான் கிடந்தான் என் நெஞ்சத்து பொன்னாமை மாயன் புகுந்து அப்படின்னு சொல்லி உயிர்த்து உணர்வென்னும் ஒளிகள் விளக்கு அப்படின்னு பெருமாளையும் பிராட்டியும் தான் நிர்தேசம் பண்ணார். நாம சமர்ப்பித்தவன் தானே பிரீத்தனாய் நம்முடைய பாப்பத்தை போக்கடிக்கிறான். அப்போ நம்மாழ்வாரும் பண்டாலே நின் திருவருளும் பங்கையத்தாள் திருவருளும் கொண்டு நின் கோயில் சீட்டு பல்படிகால்னா யார் அருள் பண்றான்? 2 பேரும் சொன்னார். அனாதிகாலமா நின் திருவருளும் பங்கையத்தாள் திருவருளும் கொண்டு இந்த 2 பேரும் அனுகிரகித்தத்தை கொண்டு தான் உன்னுடைய கோயில் பெருக்கிறது தொடக்கமான எல்லா கைங்கரியமும் எனக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு நம்மாழ்வார் மிதுனத்தை தான் சொன்னார். அப்ப அதனால எல்லா விஷயமும் அந்த மிதுனத்தினுடைய அருள்னால கிடைக்கிறது. நின் கோயில் சீட்டு பல்படிதால்னு சொன்ன மோட்சத்தை கொடுத்துட்டே மாத்திரம் நாராயணன் ஒருவனா போயிடுவானா? பிராட்டி இல்லாம பண்டன் ஆளாலே நின் திருவருளும் பங்கையத்தாள் திருவருளும் கொண்டு நின் கோயில் சீட்டு சீட்டுன்னா பெருக்கு அது தொடக்கமா பல்படிதால் குடி வழிவந்தாயும் இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருக்கக்கூடிய காரியம் தொடக்கமா மேல் காரியங்கள் எல்லாமே 2 பேருடைய அருள்னால வருது. அப்படின்னா 2 பேரையும் ஆசிரியிச்சாதான் 2 பேர் அருள் பண்ண போறான். ஒத்தனை ஆசிரியிச்சா ஒத்தந்தான் அருள் பண்ண போறான். இப்ப இதுக்கு சாதாரணத்துக்கே இப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னா ஒன்னான மோட்சத்தை கொடுக்கறதுக்கு பெருமாள் மாத்திரம்தான் ஆசிரியக்கணும், பெருமாள் மாத்திரம்தான் பண்ணுவான்னு சொல்றது எப்படி? அதனால இந்த இடத்துல அந்த விஷயத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காகவும் அந்த தமிழ் தலைவன் அவர் ஏன் அந்த பட்டம் வாங்கினார் இந்த மிதுனத்தை காண்பித்ததுனாலே நாம சொல்லிட்டோம். இருந்தாலும் இந்த உபாய திசையில இருந்து நிறைய பேர் பிரச்சாரம் பண்றதுனால இந்த நூத்தந்தாதி ஸ்ரீமத் ஐஹிங்கருடைய அருள்னால கேட்கக்கூடிய இந்த நூத்தந்தாதியே இது பண்றவாளுக்கு கேட்டு அனுபவிக்கிறவாளுக்கு அம்சம் வரக்கூடாது, யார் எவ்வளவு சொன்னாலும் அப்படின்றதுக்காக இங்க தனிய சொன்னோம். அதாவது இந்த சுவாமி தேசிகனே கைத்தறியத்தில் சியப்பதித்த சின்னத்தாலே மகாபுருஷனுக்கு யாவுத்தி ஓதினபடியே நினைத்து திருக்கண்டேன் பொன்னே நிகண்டேன் என்று உபகரித்து சார்பு நமக்கு என்கிற பாட்டிலே புதிதாக நமக்கு பெரிய பிராட்டியாருடனே இருந்து என்றும் ஒக்க பரிமாறுகிற இவனையொழிய பிராப்தியாந்தரமும் சரண்யாந்தரமும் இல்லை. இத்தம்பதிகளே பிராப்தியரும் சரண்யரும் என்று நிகமிக்கப்பட்டது அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஆகிறது. அதனால இந்த தம்பதிகள் தான் பிராப்தியம் அடைய வேண்டியவர். அதான் அங்க போய் நாம அடையக்கூடியது. அதுக்கு புகழ் அடையக்கூடியது யாரு? அந்த தம்பதிகளே. பிராப்தியமும் பிராப்தியரும் சரண்யரும் என்று நிகமிக்கப்பட்டது. அப்படி அதுக்கு மேல நீ சொல்லியிருக்க இவ்விஷயத்தில் வக்தவியமெல்லாம் சதுஸ்லோகி வியாக்கியானத்திலே பரபக்ஷ பிரதிக்ஷேப பூர்வகமாக பறக்க சொன்னோம். அங்கே கண்டுகொள்வது இங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன். இந்த ஆட்சேப சமாதானம்லாம் அங்க பறக்க சொல்லியிருக்கோம், அங்க போய் பார்த்துக்க வேண்டியது சதுஸ்லோகி பாஷ்யத்திலே அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா சதுஸ்லோகி பாஷ்யத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, மேலெழுந்த வாரியா அத சுருக்கமா சொல்லணும்னா சதுஸ்லோகி பாஷ்யத்துல 5 விதமான பட்சங்கள் பிராட்டிய பத்தி இருக்கு. பிராட்டி நம்ம போல அணு ஜீவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பட்சம் தொடக்கமா, பிராட்டி விபு ஆனா இந்த ஒவ்வாள் மாதிரி அது பறவையும் இல்லை விலங்கினமும் இல்லை அப்படின்னு 2 விதமா பறக்கிறதுனால பறவைன்னு சொல்லலாம், ஆனா அது இதுவா இருக்கிறதுனால விலங்குன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு இப்படி மாறி மாறி சொல்றாரு. அத போல காரியம் பண்றதுன்னா பண்ணி சாப்பிடுறதுன்னா விரும்பி சாப்பிடு. அதனால அந்த அத போல பிராட்சி விபுதான் இல்ல ஈஸ்வரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மதங்கள் கடைசியில
பிராட்டியும் பெருமாளும் துல்லியத்தேன எல்லாத்திலையும் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 5 பட்சங்களையும் சொல்லி அந்த இடத்துல இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் மாதிரி சொல்ல ஏதோ ஒரு பட்சம்தான் சாஸ்திரம் இசைந்த பட்சம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா பெரியோர்களே பல பேர் பல விதமா இந்த மாதிரி சொல்றதுனால அந்த பாகவதா இடத்துல இது கூடாது, எல்லாரும் ராமானுஜ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள், அவளை நாம குறைச்சி சொல்லக்கூடாது, அப்ப அவர்கள் சொல்லுவது தப்புன்னா சொல்லக்கூடாது, நேரடியா சொல்லக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணா இந்த 5 பட்சத்துல ஒரு பட்சம்தான் சாஸ்திர சம்மதம். இருந்தாலும் 5 பட்சக்காரர்களுக்கும் மோட்சம் இருக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் பிராட்டிய புருஷகாரமா பத்தி சரணடையறதுனால பிரபத்தி பண்றதுனால புருஷகார பலத்தினால மோட்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டார். ஒருத்தரை போய் நாம ரெக்கமெண்டேஷன் பிடிக்கிறோம், அந்த கம்பெனியினுடைய சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பத்தி நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சா என்ன தெரியாதா என்ன, அவருடைய மேன்மை மொத்தம் நமக்கு தெரியலன்னா கூட இவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார், அவர் கம்பெனி வச்சிருக்கார், அவர் தான் ஓனர் அப்படின்ற ஒரு லெவல் தெரிஞ்சா போதுமே, அவருக்கு என்னென்ன மாதிரி பெருமைகள்லாம் இருக்குதுன்னு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லையே. ரெக்கமெண்டேஷன் பலத்தினால் நாம அங்க போய் வேலைக்கு போறோம், அப்புறம் அங்க போன விட்டு அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்து அது நமக்கு அந்த வேலை கிடைக்கிறது நிச்சயம். போல அவரை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கலன்னா கூட விராட்டிய புருஷகாரமா முன்னிட்டு எல்லாரும் சரணாகதி பண்றதுனால மோட்சம் எல்லாருக்கும் சித்தம் அந்த 5 பேருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனா அதனுடைய இத இந்த இடத்துல சொல்றேன், இவ்விஷயத்தில் வக்தவ்யமெல்லாம் சதுஸ்லோகி பாஷ்ய வியாக்கியானத்திலே பரபக்ஷ பிரதிக்ஷேப பூர்வகமாக பறக்க சொன்னோம். அங்கே அண்டி கொள்வது என்னது, சரண்யரும் பிராப்தியரும். அதாவது பிராப்தியர்ல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை, ஆனா சரண்யர்ன்ற கூடிய உபாய தசையில இல்லேன்னு சொல்றாலே அது இல்லை. அதனால தேயாழ்வார் தமிழ் தலைவன் திருக்கண்டேன் பொன்னேன் கண்டேன்னு சொல்லி ஷாரு நமக்கென்னும் தேனமரும் பூமேல் திரு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறமும் வண்டாமரை நடுங்கன்னு சொல்லி உள்ளுக்குள்ள 94வது பாகத்துல உயிர்த்துணர்வென்னும் ஒளிகொள் லட்சி ஏற்றி வைத்தவன் அவனையே நாடி அவனையே வலைப்படுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றதுனால அப்படிப்பட்டவனை கொன்றாமை மாயன் நக்கனவே நின்னான் இருந்தான் கிடந்தான். அந்த நின்னான் இருந்தான்லாம் சொல்லிருக்கோம். ஈஸ்வரர் சல்லாசத்திலேருந்து பரிச்சயம் இல்லாதவனா இருந்தா கொஞ்சம் நிற்கிறான், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பரிச்சயமா இருந்தா உள்ள போய் உட்காடுறான், இருந்தான். அப்புறம் அங்கேயே சம்பந்தமெல்லாம் ஏற்பட்டு விட்டுங்க, அதாவது சரணாகதி பண்ணிட்டாங்க, உடனே அங்கேயே போய் படுத்துட்டு விட்டு பண்ற மாதிரி நம் நெஞ்சிலே வர்த்திக்கிறான்னு சொன்னேன். அதனால இந்த இடத்துல ஏன் இது இவ்வளவு விசதமா சொன்னோம்னா, நான்மறை செம்பொருள்ன்ற இடத்துல போன தடவை அது அவகாசத்துல அந்த பாசனத்தை முடிச்சுட்டோம். அதனால இருந்தாலும் அதனுடைய தொடர்ச்சியில தான் இது வருது. நான்மறை செம்பொருள் சீரிய நான்மறை செம்பொருள். சீரிய நான்மறை செம்பொருள்ன்றது இப்படிப்பட்ட மிதுனமாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய, இந்த எம்பெருமான் தான் பரதத்துவமா ஓர் உயிரா இந்த உலகங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவனுடைய அடியார்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும். அதுதான் சீரிய நான்மறை செம்பொருள். அந்த விஷயத்தை செந்தமிழால் அளித்த பாரியலும் புகழ் பாண் பெருவாள். செந்தமிழ் செழுமையான தமிழ், அதாவது சாத்தியமான தமிழ், உயர்ந்ததான செழுமையான தமிழ் அப்படின்னு. அதான் என்ன உயர்ந்ததான தமிழ்னா எல்லோரும் அதிகரிக்கலான பாஷை. ஏன்னா இந்த 10 பாசுரத்திலையும் பிரபந்தத்தை பத்தி வரதுனால இந்த செந்தமிழ் அந்த தமிழுக்கு மேன்மை வரும். அந்த செந்தமிழால் அளித்த பாரியலும் புகழ் பாண் பெருமாள். செந்தமிழால் எப்படி அளித்தார் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் பாடினது 10 பாட்டா இருந்தாலும் முதல் பாட்டுக்கள், முதல் 3 பாட்டுக்கள்னாலே நான்மறையினுடைய சீரிய நான்மறை செம்பொருளை காட்டக்கூடியது. அந்த வேதத்துக்கெல்லாம் வித்து போல இருக்கக்கூடிய பிரணவம் இருக்குதே, அந்த பிரணவத்தினாலே 3 பாசுரங்களையும், பிரணவம்ன்றது ஓர் எழுத்து, அது வேதத்துக்கு வித்து போல இருக்கக்கூடியது. செழும்பொருள் அப்படின்னு செந்தமிழால் அளித்த அப்படின்னா பிரணவம்ன்றது ஓர் எழுத்து, அது வேதத்துக்கு வித்தா இருக்கக்கூடியது. அது 3 எழுத்தினுடைய சேர்க்கையா இருக்கு. ஆ உ மா அப்படின்னு
அந்த ஆ உ மா அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இந்த 10 பாட்டு பாடின இந்த ஆழ்வார் தன்னுடைய பிரபந்தத்துல 3 பாட்டுக்கள்னால இந்த 3 இதையும் இது பண்ண. இந்த பிரணவம் தான், பிரணவத்துல ஆன்றது விஷ்ணு வாசகம். பிரணவம் ஒரு எழுத்து, அந்த ஒரு எழுத்தினுடைய அந்த ஒரு எழுத்து 3 எழுத்தினுடைய சேர்ந்ததான கூட்டெழுத்து. அது ஆ உ மா அப்படின்றது. ஆன்றதுனால விஷ்ணு வாசகம், ஊன்றதுனால அவனுக்கே அப்படின்னு அந்த ஒன்லி அப்படின்றத காண்பிக்கிறது. அந்த விஷ்ணுவுக்கே அப்படின்றத காண்பிக்கிறது. விஷ்ணு ஆ, விஷ்ணுவுக்கே அப்படின்றது காண்பிக்கிறது. அந்த ஒன்லின்றத உறுதிப்படுத்துறது ஊ. அதுக்கப்புறம் மான்றது ஜீவன், ஜீவனாக இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா. ஆனால் அந்த விஷ்ணுவுக்கே மா, அப்ப அதாவது மாவா இருக்கக்கூடிய ஜீவன், அதாவது விஷ்ணுவுக்கே தொண்டு பூண்டக்கூடிய அடிமை செய்யக்கூடிய அடியவனா இருக்கக்கூடிய ஜீவன் அர்த்தம். அமலன் ஆதிபிரான் அப்படின்னு முதல் பாசுரம். 2வது பாசுரம் உவந்த உள்ளத்தனாய். 3வது பாசுரம் தீபாய் வடவேங்கடமாமலை அப்படின்னு 3 பாசுரங்கள். அதனால ஆ உ மா அப்படின்ற எழுத்தினாலே அது தொடங்கினார். அது மாத்திரம் இல்லை, அமலன் ஆதிபிரான் அப்படின்னு காட்சி. அதனால விஷ்ணுவனுடைய ஸ்வரூபத்தை ஆவுனாலே காட்டப்பட்ட விஷ்ணுவை அமலன் தோஷமற்றவன் அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் ஊன்றது அவனுக்கே அப்படின்றத காண்பிக்கொள்ள உவந்த உள்ளத்தனாய். அவனுக்கே அப்படின்னு எப்ப இருக்கும்? ரொம்ப சந்தோஷமான மனசு உடையவன் தான். நாம ஒருத்தர் இடத்துல பிரீத்தியா இருந்தோம்னா தான் அவனுக்காக உழைப்போம், அவனுக்கே உழைப்போம், இல்லைன்னா பண்ண மாட்டோம். அதனால அவனுக்கே அப்படின்றது அந்த உவந்த ஊ மாத்திரம் சொல்லல, உவந்த உள்ளத்தனாய் இந்த பதத்தினாலையும் காண்பித்த. அதுக்கப்புறம் மந்திபாய் படவேங்கட மாமலைன்றதுனால இந்த மகாரமான ஜீவன் அவனுக்கே அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல காட்டினாலும் இந்த ஜீவனாகப்பட்டது என்ன பண்றது? எனக்கு எனக்கு எனக்குன்னு இந்த குரங்காகப்பட்டது எப்படி தாவறதோ ஒரு கலையிலேருந்து இன்னொரு கலைக்கு அகங்கார மமகாரங்கள் கொண்டு, அத போல இவன் விளங்கறதுனால அந்த மந்தி அப்படின்னு இந்த ஜீவனை மந்தி சப்தான் மேற்கொண்டு அந்த பாசுரங்களுடைய பூர்ணார்த்தம் இந்த ஆவு மான்றத மாத்திரமே சொல்லாம அந்தந்த முதல் பதங்கள்னால அந்தந்த அர்த்தத்தையும் சூச்சிப்பித்தார். செந்தமிழால் அழித்தா, இப்படி அந்த சீரிய நான் இப்போ அந்த பகவானுக்கே மகாரமான ஜீவன் ஆறு சொல்லக்கூடிய விஷ்ணுவுக்கே மகாரமாகிற ஜீவன் சொன்னா அவனுக்கே தொண்டு செய்ய வேண்டும். அவனுக்கே தொண்டு செய்ய வேண்டும்னா அவனுடைய அடியார்களுக்கு, அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், அவனுடைய உடல் உறுப்பா இருக்கிறதுல அதுல உவந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அனுகூலரா இருக்கக்கூடிய அடியவர்களுக்கு அப்படின்றத இந்த பாசுரங்கள்னாலே காட்டினார். அதுலயும் அடியார் சென்னை ஆட்படுத்த விமலன் அப்படின்னு அவருடைய நடவடிக்கையினாலேயே அவரை கொண்டே பெருமாள் இந்த சாஸ்திரார்த்தத்தை பெரிய பெருமாள் திருவரங்கனப்பன் அந்த மாதிரி பண்ணி காண்பிச்சதுனால சீரிய நான் மறைச்செம்பொருள் அத அப்படியே செந்தமிழால் அளித்தா பாலியலும் உகழ்பான் பெருமாள் அப்படின்றத மேல நாமும் அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். இந்த இடத்துல இப்ப அழகிங்கர்கள் வேலையூர் எழுந்திருக்கார். என்ன தெரியும், அடுத்த வாரம் இன்னும் இங்கேதான் எழுதிட்டு போற. அதுக்கப்புறம் 5ஆம் தேதி 3ஆம் தேதி தொடக்கமா 5ஆம் தேதி வரையில் ஸ்ரீமத் சின்ன ஐசிங்கருடைய திருநக்ஷத்திர மகோத்சவம் 5ஆம் தேதி நடக்க போகுது. அதுக்கு முன்ன நாம அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறோம். அதுவும் சேலையூர்ல தான். 2 ஐசிங்கர்களும் பாங்கா எழுந்துள்ளார். பெரிய ஐசிங்கர் ஓரளவுக்கு இருந்த இடத்துல நல்லா இது பண்ணிட்டு இருக்கார். பெருமாளை சரி ஒரு மாதிரி புடவை இல்லாம இருந்துட்டு இருக்கு திருமேனி.
இல்லாமலாம் எல்லாமே ஆழ்வார்லாம் ஏழ முடியாத சந்தர்ப்பம் அப்படி இருந்தா மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் இந்த சன்னதிக்கு வந்து சேவிச்சு போறது ஒரு மாதிரி எழுதுங்க. அதனால இந்த இடத்துல நாம இது பண்றோம். அடியார் சென்னை ஆட்படுத்த விமலன் அப்படின்றது பாகவத்தாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுதான். அந்த பாகவத்தாளுல உயர்ந்தவாள் ஆச்சாரியாள். அந்த ஆச்சாரியாள் அந்த ஐயங்களுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் நாம இது பண்றோம். இந்த வாரத்துல போன வாரத்தினுடைய விஷயத்தை நாம திருப்பி சொன்னாலும் கூட இதரையும் அந்த நான்மறை செம்பொருள் இருக்கிறதுனால அந்த நிற்கும். அதனாலதான் இந்த வாரத்துல இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து சொன்னோம். நிறைய இடத்துல பல பேர் பெருமாள் மாற்றமே அப்படின்னு உபாய தசையில சொல்றாங்க. ஆனா அதெல்லாம் நமக்கு ஆதரணியம் இல்லை. அதை நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நம்ம லெவலுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா கூட இது இவ்வளவு தூரம் இந்த இடத்துல சொல்லணுமா அப்படின்னு சொன்ன அப்படிங்காத்த அந்த படங்களும் அமைஞ்சிருக்குது. அதோட கூட இப்போ எல்லாரும் இந்த காலத்துல நோட்ஸ் வாசிக்கிறவா பூர்ணமா வாசிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறவா இல்லை. அதனால அந்தந்த நோட்ஸ்ல அவாவா என்னென்ன நோட்ஸ் சொல்றாளோ அதுபடிக்கு போறதுனால இந்த சந்தேகம் எல்லாம் நாம நிறைய வருமானத்தினால இதை நாம சொல்ல வேண்டியதா இருந்தது. இதிலேயே எனக்கு ஒரு இது வாரம் அவகாசம் இல்லை. அடுத்த வாரத்தில் இந்த ரெண்டு பாசுரங்கள் இந்த சீரிய நான்மலை செப்பொருள் இடங்கொண்ட கீர்த்தி மகிஷை சிறைவன் அப்படின்ற இந்த 2 பாசுரங்களும் இன்னைக்கு ஒரு விதமா வேதாந்த விஷயத்தை சொல்லியாச்சு. சீரிய நான்மலை செம்பொருள் செந்தமிழால் அளித்த பாரியலும் புகழ் பாண்பெருமாள் சரணாம் பதுமத்தாரியல் சென்னி ராமானுசன் தன்னை சார்ந்தவர் தங்காரியவன்மை என்னால் சொல்லொணாதி கடலிடத்தே கவிதார் சிவசிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. பாபிவசிரோபங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய ஸ்ரீரம் விஜேதாம் புவி ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்தல்தாரண துரந்தரா ஆதிவன்ஷடகோபாத்யோ ஜெயதாத்வி ஸ்ரீரங்கபூர்வஷடஜித்யதீசான பதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம்.